We'll start. We don't have any query in unit 1 and unit 3, sorry 5. Now today we'll start unit 4, that is MVC. Now what is MVC? It is an open source software from Microsoft. Up till now .NET framework was a proprietary, but ASP.NET MVC or MVC is a open source framework from Microsoft. It's a web development framework, combines the features of MVC architecture, most up-to-date ideas and techniques from agile development. So when we talk about agile development or scrum development, at that time what we are doing, we are developing it via MVC, and the best part of existing ASP.NET framework. So the MVC framework provided by Microsoft, or ASP.NET MVC framework provided by Microsoft framework, contains ideas or is based on ideas and techniques from agile development, and it contains best part of existing .NET ASP.NET platform. So it will provide you a robust development or fast development method, as well as it will allow you to scrutinize your application within a phase manner, or you can roll out your application in small phase manner, small phases we can say. MVC architectural pattern existed since 1980s, I think so. I exactly don't remember it, but it is 1980s. Almost all languages uses MVC with slight variation, but conceptually it remains the same. And MVC stands for Model View Controller. There are these three terms are main components, and out of that, controller is heart of this framework. MVC separates. In MVC, we separate our code in three different parts: model, view, and controller. And controller is heart of it. Now, what is model? In ASP.NET, we had multi-tier applications. In case of three-tier application, we have got presentation layer, we have got business layer, and we have got database layer. Within an application, we have got three layers. And presentation layer is responsible for displaying UI. Business layer or business logic layer comprises of functions and operations which are specific for a particular domain, whereas database access layer or data access layer provides data fetching functionality from underlying database. So this model view controller is almost equivalent to what we had seen in our fourth semester for ASP.NET, and that was three-tier application. Same way here we have got model view controller. Here I told you that controller is heart of MVC. In case of three-tier application, we have database access layer, which allows us operations or functionality to access data. Here we have got model that represents shape of data and business logic. It consists of how we will access our data, or data accessing functionality is there, and it also contains some business logic which is specific to a particular domain for which we are developing an application. આપણે જે એપ્લિકેશન બનાવતા હોઈએ એના માટે અમુક ઓપરેશન સ્પેસિફિક હોય, જેમ કે એમ્પ્લોય મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ હોય તો એમાં એમ્પ્લોયરની સેલરી ગણવાની હોય, અને સ્ટુડન્ટ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ હોય તો એની અંદર એના માર્ક્સ ગણવાના હોય. તો બેના ઓપરેશન અલગ થઈ ગયા, તો એવા ઓપરેશન્સ પણ તમે મોડેલમાં મૂકી શકો છો. અને ડેટાબેઝમાંથી જે ડેટા ફેચ કરવાનો ફંક્શન્સ હોય એ પણ તમે મોડેલમાં મૂકતા હો છો. ઇટ મેન્ટેન્સ ધ ડેટા ઓફ ધ એપ્લિકેશન. Model object retrieves and store model state in database. Model object retrieves and store model state in database. What do you mean model? If I am fetching a particular table data, then it is a model for me. If I am fetching something for a specific UI, ની એક મારો ફોર્મ છે, ફોર્મની અંદર મારે ડિસ્પ્લે કરવા માટે ડેટા બે ત્રણ ટેબલમાંથી જોઈએ છે, તો
તો એના માટે હું શું કરીશ, એક મોડલ બનાવીશ અને બધો ડેટા એ ડેટાબેઝમાંથી ફેચ કરીને લઈ આવશે અને સીધો આપી દેશે યુઆઈને કે ભાઈ તું આ ડિસ્પ્લે કરીને બતાવી દે. સો મોડલ ઓબ્જેક્ટ્સ રિટ્રાઇવ્સ એ શું કરે છે, ફેચ કરી આપે છે ડેટા એન્ડ સ્ટોર્સ મોડલ સ્ટેટ ઇન ડેટાબેઝ. અને જે પણ યુઆઈમાં યુઝરે ચેન્જ કર્યો એ બધો ક્યાં સ્ટોર કરશે, મોડલ સ્ટેટ ઇન ડેટાબેઝ. મોડલનું જે કરંટ સ્ટેટ હતું, ઇફ વી સબમિટ ઇટ then it will go into database. તો એ બધું કામ કોણ કરશે, મોડલ કરશે. ASP.NET does not strictly require model. એના માટે મોડલની જરૂર આપણે નથી પડતી ASP.NET ની અંદર. I am not talking about MVC, I am talking about ASP.NET. There we were using database access layer, but તમે જે એપ્લિકેશન્સ બનાવી હતી અથવા તમે જે એક્ઝામમાં કર્યું હતું એમાં ક્યાંય ડેટાબેઝ એક્સેસ લેયર આપણે બનાવ્યું નહોતું, પણ એવું પણ હોઈ શકે છે. એક એક્ઝામ્પલ કદાચ બતાવ્યો તો યાદ હોય તો, કે એક અલગથી ક્લાસ બનાવવાનો અને એ ક્લાસની અંદર તમારે ફંક્શન્સ એવા મૂકવાના જે કોમન હોય અને ખાલી એ ફંક્શનનું ગેટ ડેટા કરીને સિલેક્ટ ક્વેરી અંદર આપી દો તો તમને ડેટા ગેટ કરીને આપી દે ડેટા ટેબલની અંદર, તમે એનો યુઝ કરી શકો. સો ધીસ ગેટ ડેટા ઇઝ કોમન. એને ખાલી ક્વેરી પાસ કરવાની, ફેચ કરી દે આપે આપણને ટેબલ અને અથવા ડેટા ફેચ કરી આપે અને આપણને પાછું રિટર્ન કરી દે. સો ઇન ASP.NET તમે જે કર્યું હતું એમાં ક્યાંય મોડલની જરૂરિયાત નહોતી, ડેટાબેઝ એક્સેસ લેયરની જરૂર નહોતી. So it is not compulsory. The developer has the option to create model class, but may choose to forego it and have event handlers in controller perform any calculations and data persistence. That said, using a model to encapsulate business rules and database access is both possible and preferable. So તમે ડાયરેક્ટલી શું કરી શકો છો, ઇવેન્ટ હેન્ડલર્સની અંદર પણ કેલ્ક્યુલેશન્સ કરી શકો છો અને ડેટા સ્ટોરેજ માટેનું પણ કામ કરી શકો છો. પણ જો મોડલમાં હોય તો 3 ભાગ અલગ કહેવાય. તમને જે લોકોને કીધું હતું કે તમારે માઇક ઓન રાખવાનું છે, ઓન માઇક? દર વખતે અલગ અલગ કેવું પડે? હા કે ના? બધા હાજર તો છે ને? બધા હાજર તો છે ને કે ખાલી ચાલુ મૂકીને જતા રહ્યા? અને પેલો ક્યાં ભાગી ગયો તમારો સીઆર? હા, બીજી સીઆર તો ગુમ જ છે. ઓકે, સો વિલ કન્ટિન્યુ વિથ આર ટોપિક. આટલે સુધી ખબર પડી વોટ ઇઝ MVC? And within Yes, that sir. what is operation of model? Model શું કરશે ખબર પડી? Now we come to, so what does model contain? In one line we can say model is a data and business logic. Model contains data and business logic, or data fetching and business logic is stored in model. Now we come to second component of MVC, that is view. View is a user interface. View displays data using model to the user and also enables them to modify data. The ASPX and ASCX files handle the responsibility of the view. With this design, the view object actually inherits from the controller object. This is different from Smalltalk implementations of first language which was supporting MVC was Smalltalk. Will you remember this? First language which was implementing, for which allowed MVC kind of implementation, was Smalltalk. Model is data and business logic. View is a user interface. What is view? It is a user interface. The ASPX and ASCX files handle the responsibility of the view. તમે ASPX and ASCX files બનાવો તો એ શું છે? પ્રેઝન્ટેશન લેયર કહીએ આપણે. સેમ વે here we call it as a view. With this design, the view object actually inherits from the controller object. In case of MVC, the view object actually inherits from the controller object. So view object cannot exist by its own. આપણે ASPX માં .NET માં ASP.NET માં કેવું હતું કે ખાલી ASPX ફાઇલ એડ કરી દઈએ અને અંદર કંઈક ટાઈપ કરી દઈએ તો આપણને બ્રાઉઝરની અંદર દેખાતું હતું. અહીંયા વ્યૂ ડાયરેક્ટલી નહીં દેખાય. વ્યૂ ઇઝ ઓલવેઝ બેઝડ ઓન અ મેથડ ઇન કંટ્રોલર. મેથડ, એક કંટ્રોલરમાં બધી જાતની મેથડ્સ હોય અને દરેક મેથડ માટે અલગ અલગ વ્યૂ હોઈ શકે અથવા એક જ વ્યૂ
બે ત્રણ મેથડ ઉપર પણ ચાલી શકે. સમજાઈ ગયો બધાને? હા કે ના? हाँ सर. Okay, next point is, or next component is controller. I told you that controller is heart of MVC model. Why it is heart of MVC model? Because it handles user request. User ની જે પણ રિક્વેસ્ટ આવે તો એ પહેલી જાય કોની પાસે? કંટ્રોલર પાસે જાય. જો કંટ્રોલર ના હોય તો એ તમારી કોઈ રિક્વેસ્ટ સેટિસ્ફાઈ કરી શકે નહીં. આમ જોવા જઈએ તો યુઝરને શું દેખાય? વ્યૂ દેખાય. User interacts with view, which in turn raises appropriate URL request. This request will be handled by controller. નોર્મલી આપણે શું જોતા હોઈએ છીએ કે યુઝર જે પણ URL લખે બ્રાઉઝરની અંદર એ કોણ શેના રિલેટેડ હોય? કોઈ વ્યૂ રિલેટેડ હોય, કારણ કે ડિસ્પ્લે તો વ્યૂ થવાનું ને. પણ which in turn raises appropriate URL request, એ શું કરશે? એક પ્રોપર URL ની રિક્વેસ્ટ જનરેટ કરવી. સપોઝ તમે એક્ઝામ્પલ લઈ લો, કોઈ ફોર્મ છે PHP નું કે .NET નું, એ સબમિટ થાય તો જાય ક્યાં? કોઈ કોડ બિહાઇન્ડ ક્લાસ ફાઇલ છે ત્યાં જ જાય છે ને. અથવા મેથડની અંદર તમે શું લખો? ગેટ એન્ડ પોસ્ટ, બરાબર? ફોર્મ ટેગમાં. અને એક્સટેન્ડ એટ્રીબ્યુટની અંદર શું આપીએ આપણે? તમારી કોઈ મેથડનું નામ હોય એ તમે આપો છો ને PHPમાં. ફંક્શનનું નામ સ્પેસિફાઈ કરો ને તમે કે PHP ફાઇલ જ હોય ને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. ડિસ્પ્લે કરવા માટેની ફાઇલ અલગ અને સબમિટ કરવું હોય મારે અલગ પેજમાં, તો એક્શન એટ્રીબ્યુટની અંદર તમે શું સ્પેસિફાઈ કરો? URL ઓફ another PHP file where data will be submitted. બરાબર ને? હા કે ના? યસ સર. હા, મારું PHP નથી આવડતું. હવે કરવું શું? મને એમ કે તમને PHP પાક્કું આવડતું હશે, સહેલું છે એટલે. મિહિર, આ સહેલાવાળો પૂછશે ને ના આવડે. The controller renders the appropriate view with the model. Hello? હા હા, ભલે. So controller renders the appropriate view with the model data as a response. હવે રિક્વેસ્ટ ગઈ કોને? તમે તો વ્યૂ જોવો છો, તમે જ્યારે સબમિટ કરો ત્યારે રિક્વેસ્ટ એકચ્યુઅલી કોને જતી હોય? .ASP.NET અંદર કોઈ ક્લાસ ફાઇલની અંદર મેથડ હોય એને જતી હોય. અને કંટ્રોલરમાં પણ કોને જતી હોય? કંટ્રોલર is also one class in which one method is present. So when you submit a view, what will happen? It will search for an appropriate controller and method within it. Controller renders the appropriate view with the model data as a response. જ્યારે પણ સાદી રિક્વેસ્ટ હોય, આ તો સબમિટ થાય ત્યારની વાત છે, પણ સાદી રિક્વેસ્ટ હોય ત્યારે તમે શું કરો? તમે કોઈ રિક્વેસ્ટ મોકલો એટલે પહેલું તમને મનમાં એવું હોય કે વ્યૂ આવશે, પણ વ્યૂ નથી. આપણે વ્યૂને ધ્યાનમાં રાખીને નથી રિક્વેસ્ટ જતી. રિક્વેસ્ટ જાય છે કંટ્રોલરને, અને કંટ્રોલર શું કરશે? ડેટા ફેચ કરશે અને ડેટા ડિસ્પ્લે કરવા માટે તમારો જે એપ્રોપ્રિએટ વ્યૂ હશે એની મદદથી તમને ડિસ્પ્લે કરીને બતાવશે. આવી ગયો ખ્યાલ આટલો? બાકીના ખબર ના પડી તો કહી શકે છો. મારા બધા માઇક બંધ છે. મિહિર, તારું માઇક ચાલુ પણ બોલતો નથી. બીજું કંઈ ભણો ના ભણો, પણ આ યુનિટ વ્યવસ્થિત શીખજો તો આગળ કામમાં લાગશે. નોકરી જેમ કરવાની હોય. ખબર પડી કંટ્રોલર શું કરશે? हाँ सर. ઓકે. So duties of controller are to handle user request, to fetch data from model and render it with the appropriate view to the user.
આટલું કંટ્રોલર કામ કરે. The generation of passing of events is a part of framework and more specifically the page and control classes. The handling of event is usually done in code behind class. તમે આ વસ્તુ ક્યાં કરતા હતા? Generation of and passing of event is a part of framework and more specifically the page and control classes. This is done with the help of this is done in ASP.NET. Here handling of event is usually done in code behind class. તમારી ઇવેન્ટ ક્યાં હેન્ડલ થતી હતી? કોડ બિહાઇન્ડ ક્લાસમાં થતી હતી. સેમ વે અહીંયા પણ ક્યાં થશે? કંટ્રોલરમાં થશે. અને જે ઇવેન્ટ્સ હતી, જનરેશન એન્ડ પાસિંગ ઓફ ઇવેન્ટ ઇઝ પાર્ટ ઓફ ફ્રેમવર્ક એન્ડ મોર સ્પેસિફિકલી ધ પેજ એન્ડ કંટ્રોલ ક્લાસીસ. સો ક્લાસીસ અને પેજનું જે કામ હતું એ બધું કોણ કરે છે? કંટ્રોલર કરે છે. સો કંટ્રોલર ઇઝ રિક્વેસ્ટ હેન્ડલર. Now we try to understand this diagram. First of all, request goes to controller. Request क्या जाए? અહીંયા request જશે. Request goes to the controller. Controller manipulates model or accesses model, and then what it does, it renders by accessing model data, it renders view or it asks view to display this model data. Controller પાસે request જેવી user URL type કરે એટલે સૌથી પહેલા જાય controller પાસે. Controller શું કરે? એના માટે જે ડેટા ફેચ કરવાનું છે ફેચ કરીને લઈ આવે અને પાસ કરે વ્યૂને. તો વ્યૂ શું કરે? મોડલ ડિસ્પ્લે કરે. વ્યૂ શું કરશે? મોડલનો ડેટા ડિસ્પ્લે કરશે. સમજાય છે? હા કે ના? Yes, sir. સર પાછું સમજાવો એમવીસી આર્કિટેક્ચર વાળું. હા, યુઝર રિક્વેસ્ટ કરે તો એ જાય કોની પાસે? કંટ્રોલર પાસે. બરાબર? હવે કંટ્રોલર શું કરશે? Yes. મોડલની મદદથી ડેટાબેઝમાંથી ડેટા ફેચ કરશે. અહીંયા ડેટાબેઝ છે સપોઝ. હિયર વી હેવ ગોટ ડેટાબેઝ. તો મોડલ શું કરશે? કંટ્રોલર રિક્વેસ્ટ આપશે મોડલને. મોડલ રિક્વેસ્ટ આપશે ડેટાબેઝમાંથી ડેટા ફેચ કરી ક્યાં આવશે? મોડલ પાસે આવશે. આ મોડલ ક્યાં જશે? કંટ્રોલર પાસે જશે. કંટ્રોલર એપ્રોપ્રિએટ વ્યૂ સિલેક્ટ કરશે અને જે મોડલનો ડેટા આવ્યો છે કંટ્રોલર પાસે એ વ્યૂની મદદથી યુઝરને બતાવશે. સમજાઈ ગયું આટલું? આટલું સમજાઈ ગયું? યસ સર. હા. તો વ્યૂ શું કરે છે? મોડલ ડિસ્પ્લે કરે છે. વ્યૂ શું કરે છે? મોડલ ડિસ્પ્લે કરે છે. અને બીજું કામ શું છે? સપોઝ સબમિટ બટન હોય તો વ્યૂનું બીજું કામ શું છે? It send request to the controller. Via view also we can send request to the controller, or user can directly type URL in browser and send request to the controller. So controller can get requests from two different ways, from user or from browser URL, or from view action, or from views action, or from view also we can get request to the controller for a specific data or processing. સમજાઈ ગયું આટલું? યસ. ઓકે. અહીંયા થોડું ડિટેલમાં સમજાવ્યું છે કે અહીંયા એન્ટર્સ યુઆરએલ ઇન બ્રાઉઝર, રિક્વેસ્ટ ગઈ કંટ્રોલર પાસે અને પછી રિસ્પોન્સ પણ કોણ આપે છે? કંટ્રોલર જ આપે છે, બીજું કોઈ આપતું નથી. સમજાઈ ગયું આટલું? તો હું આગળ વધું હવે. આ સેમ છે? યસ સર. ઓકે. So what we need to understand or remember, MVC stands for Model View Controller. Model is responsible for maintaining application data and business logic. View is a user interface of the application which displays data or which displays forms. Controller handles user requests and renders appropriate view with the model data. So these are few points which we should remember thoroughly for understanding this MVC architecture. Benefits of ASP.NET MVC: makes it easier to manage complexity by dividing application into model, view and controller. We are dividing our application into three different components: model,
is responsible for fetching data, view is responsible for displaying data to the user, and controller is responsible for handling requests and controlling these two things. So it is known as controller. We have divided our data into three different components. હું જે પણ લખતો હતો મેં ત્રણ ભાગમાં વહેંચી નાખ્યું છે. Enables full control over the rendered HTML and provides a clean separation of concerns. Direct control over HTML also means better accessibility to implement compliance into with evolving web standards. આ અમુક વસ્તુ એવી છે અથવા પોઈન્ટ્સ એવા છે જે સમજવામાં મુશ્કેલ થશે પણ આગળ જતાં ખબર પડી જશે જેમ જેમ તમે ડેવલપમેન્ટ કરશો એમ. ડાયરેક્ટ કંટ્રોલ ઓવર HTML આપણે પેલામાં ASP.NETમાં શું કરતા હતા, કંટ્રોલ્સનો યુઝ કરતા હતા, સ્ટાન્ડર્ડ કંટ્રોલ ટેક્સ્ટ બોક્સ મૂક્યો હોય તો સાદું HTML નું ટેક્સ્ટ બોક્સ ના હોય પણ શેનું ટેક્સ્ટ બોક્સ હોય, ASP.NET નું. તો ASP.NET ના ટેક્સ્ટ બોક્સની જગ્યા પર હવે અહીંયા આપણે કયું ટેક્સ્ટ બોક્સ યુઝ કરશું, સિમ્પલ HTML ટેક્સ્ટ બોક્સ પણ યુઝ કરી શકીએ છીએ. વી કેન ઓલ્સો યુઝ સમ ડિફરન્ટ મેથડ ઓલ્સો વિચ ઇઝ પ્રોવાઇડેડ બાય ASP.NET MVC. એ જોઈશું આપણે જ્યારે આવશે ત્યારે હું તમને કહીશ કે આ રીતે પણ થઈ શકે. ફેસિલિટેટ્સ એડિંગ મોર ઇન્ટરેક્ટિવ એન્ડ રિસ્પોન્સિવ ટુ એક્ઝિસ્ટિંગ એપ્સ. વધારે ઇન્ટરેક્ટિવિટી તમે આપી શકો છો યુઝરને અને ફાસ્ટ રિસ્પોન્સ અપાશે. ASP.NET નો સૌથી મોટો ડ્રોબેક શું હતો ખબર છે? સર રિક્વેસ્ટ સર્વરમાં જ બધામાં સર્વરમાં જ જાય બકા. સર્વર ના હોય તો તમારી વેબ એપ્લિકેશન કેવી કહેવાય? સર આ MVC સર્વરના જ ભાગ છે સર. હીરા આર્કિટેક્ચર છે અને ASP.NET MVC એક ફ્રેમવર્ક છે. ડેવલપ કરવી હોય એપ્લિકેશન તો એક આર્કિટેક્ચર હોવું જોઈએ. આર્કિટેક્ચર શું કરે, આપણા ઘરનો પ્લાન બનાવે ને. હા સર. હા, એ જ રીતે આ ટાઈપના આર્કિટેક્ચર્સ હોય એ શું કરે, જે તમારું ડેવલપમેન્ટ છે ફાસ્ટ કરે. એક સોફ્ટવેર કંપનીમાં એક પોસ્ટ પણ આવે, સિસ્ટમ આર્કિટેક્ટ. એનું કામ શું હોય કે તમારી એપ્લિકેશનની અંદર કયો કોડ ક્યાં જશે એ તમને પહેલેથી બતાવી દે કે ભાઈ ક્લાસીસ અહીંયા જશે, આ લાઇબ્રેરીઝનો યુઝ કરવાનો અથવા આ લાઇબ્રેરીઝ બનાવવાની, આ લાઇબ્રેરીઝ અહીંયા યુઝ કરવાની, આખો આર્કિટેક્ચર એ ડિફાઇન કરીને આપે. પછી એ પ્રમાણે ડેવલપમેન્ટ કરવાનું હોય. સમજાઈ ગયું આર્કિટેક્ચર એટલે શું? યસ સર. યસ સર. ઓકે. ફેસિલિટેટ્સ એડિંગ મોર ઇન્ટરેક્ટિવિટી એન્ડ રિસ્પોન્સિવ. હા, ASP.NET નો ડ્રોબેક શું હતો કે વ્યૂ સ્ટેટનો યુઝ કરતું હતું. તમારે સ્ટેટ મેન્ટેન કરવા માટે શેનો યુઝ કરતું હતું, વ્યૂ સ્ટેટનો યુઝ કરતું હતું. PHP નથી કરતું. તો PHP નું રેન્ડરિંગ ભલે ઇન્ટરપ્રિટેડ છે છતાં પણ રેન્ડરિંગ ફાસ્ટ થાય છે. એનું કારણ વ્યૂ સ્ટેટ નથી. .NET ની અંદર ASP.NET ની અંદર વ્યૂ સ્ટેટ છે. એના કારણે ડેવલપમેન્ટ ઇઝી છે પણ રેન્ડરિંગ ટાઈમ લે છે. કોઈ પણ પેજ લોડ થતાં વાર લાગે. એકવાર કમ્પાઇલ થઈ ગયા પછી એ ફાસ્ટ આવે પણ એ પહેલાં વાર લાગે. એટલે જેટલો ઓછો વ્યૂ સ્ટેટ હોય એટલું ફાસ્ટ કામ કરી શકે. તો અહીંયા તો વ્યૂ સ્ટેટ એ લોકો બિલકુલ કાઢી નાખ્યું છે. ASP.NET MVCમાં વ્યૂ સ્ટેટ તમને જોવા જ નહીં મળે. એટલે રિસ્પોન્સિવનેસ વધારે ફાસ્ટ થઈ ગઈ. પ્રોવાઇડ્સ બેટર સપોર્ટ ફોર ટેસ્ટ ડ્રીવન ડેવલપમેન્ટ. હવે જ્યારે આપણે એપ્લિકેશન બનાવતો હોય TDD ટેસ્ટ ડ્રીવન ડેવલપમેન્ટ એક ડેવલપમેન્ટ ટેકનિક છે જેના થ્રુ આપણે જ્યારે ટેસ્ટિંગ કરવાનું હોય એપ્લિકેશન તો એના માટેનો કોડ પણ આપણે અંદર જ લખેલો હોય કોડિંગમાં જ. એટલે જ્યારે ટેસ્ટ કરવાનો હોય તો ખાલી રન કરી દેવાની એપ્લિકેશન અને પછી તમે તમારો ઇનપુટ્સ આપતા જાઓ તો તમને ક્યાં ક્યાં ખોટું પડે છે એ બતાવી દે. સમજાઈ ગયું? આ ઓટોમેટેડ ટેસ્ટિંગ કરવાનું હોય તો ટેસ્ટ ડ્રીવન ડેવલપમેન્ટ જોઈએ અને ટેસ્ટિંગ કરવા માટે પણ કોડિંગની જરૂર પડે છે ઓટોમેટેડ ટેસ્ટિંગ માટે. ક્લિયર? યસ સર. આપણે કયા સેમેસ્ટરમાં આવશે? 7th માં જોઈશું. તમે ના શીખ્યા હોય તો શીખી જાઓ તો વધારે સારામાં સારું. Works well for web applications that are supported by a large team of developers and for
web designers who need a high degree of control over application behavior. In short, શું આપે છે? Works well for web applications that are supported by large teams. બહુ મોટી ટીમ ડેવલપ કરતી હોય ત્યારે MVC આર્કિટેક્ચર ઘણું કામવા લાગે છે. MVCમાં શું થાય છે? પહેલું રિક્વેસ્ટ બ્રાઉઝરમાંથી ક્યાં જાય? કંટ્રોલર પાસે. કંટ્રોલર પ્રોસેસ રિક્વેસ્ટ એન્ડ ફોર્મ અ ડેટા મોડલ. શું બનાવે? મોડલ બનાવે. ધીસ મોડલ ઇઝ પાસ્ડ ટુ ધ એપ્રોપ્રિએટ વ્યૂ. કંટ્રોલર જ આ બધું કામ કરે છે. કંટ્રોલર આ મેન્ટેન કરે અને પછી ધ વ્યૂ રેન્ડર્સ ધ આઉટપુટ, અને વ્યૂમાંથી પછી આઉટપુટ બ્રાઉઝર યુઝરને જાય. એટલે કંટ્રોલર આટલું પોર્શન આખો કંટ્રોલરના ભાગમાં આવે. એ વ્યૂ એપ્રોપ્રિએટ વ્યૂ સિલેક્ટ કરે, મોડલમાંથી કયો ડેટા ફેચ કરવાનો છે મોડલને રિડાયરેક્ટ કરે કે આ મોડલમાંથી આ ડેટા ફેચ કરીને લાવો, વ્યૂને ડેટા પાસ કરે અને વ્યૂ છેલ્લે પછી જાય કોને? એ કંટ્રોલર જ કે આ વ્યૂ જવા દો હવે યુઝરને. ખબર પડી ગઈ આટલી? Yes, sir. ઓકે, તો આ કંટ્રોલરને કેમની ખબર પડે શું કરવાનું શું નહીં કરવાનું એ અહીંયા જોઈએ. ક્લાયન્ટ બ્રાઉઝર સેન્ડ રિક્વેસ્ટ ટુ ધ MVC એપ્લિકેશન. Global.ascx receives this request and performs routing based on URL of incoming request using route table, route data, URL routing module and MVC route handler objects. આમાંથી એક જ હોય, બહુ બધું નહીં હોય, બહુ બધું પડતા નહીં આવે. પહેલી રિક્વેસ્ટ ક્યાં ગઈ? global.ascx પાસે. અને global.ascx શું કરશે? એક રૂટ ટેબલ હશે, રાઉટ કહેશે, રૂટ કહેશે, જેની અંદર કયા વેલિડ યુઆરએલ્સ છે તમારી એપ્લિકેશન માટે એ અંદર ડિફાઇન થયેલા હશે. એમાંથી જો વેલિડ યુઆરએલ આવે તો જ રિક્વેસ્ટ આગળ જાય, બાકી જાય નહીં. એટલે પહેલું આ ફિલ્ટર લાગી જાય કે રાઉટ ટેબલ અથવા રૂટ ટેબલની અંદર તમારો યુઆરએલ સેટિસ્ફાય થાય છે કે નથી થતું. જો ન થાય તો રિક્વેસ્ટ ત્યાંથી આગળ જાય જ નહીં. This routing operation calls the appropriate controller and execute its using the iController factory object and MVC handler objects execute method. જો રૂટ ટેબલમાં યુઆરએલ હોય તો શું કરશે? એ એપ્રોપ્રિએટ કંટ્રોલરને રિક્વેસ્ટ પાસ કરશે. કે આવું કોઈ કંટ્રોલર ના હોય તો પણ રિક્વેસ્ટ આગળ ના જાય, આવું કોઈ મેથડ ના હોય તો પણ કંટ્રોલરમાંથી અથવા રૂટ ટેબલમાંથી રિક્વેસ્ટ આગળ ના જાય. તો કંટ્રોલરને રિક્વેસ્ટ પાસ કરશે એને એક્ઝિક્યુટ ઇટ. હવે એ જે રિક્વેસ્ટ થાય છે એના માટે કંટ્રોલરે મહેનત કરી નાખી, પણ કંટ્રોલર પછી પાછું મોકલે તો એના માટે શું જોઈશે? iController factory object and MVC handler object executes the method. અંદર કંટ્રોલરની મેથડ આ બે જણા ભેગા થઈને એક્ઝિક્યુટ કરીને રિટર્ન કરશે રિઝલ્ટ. Controller processes the data using model and invokes the appropriate method using controller action invoker object. આટલું ક્લિયર? આટલું ઉપરનું ક્લિયર થઈ ગયું ને? હા સર. હા, તો બ્રાઉઝરમાંથી રિક્વેસ્ટ આવે પહેલી ક્યાં છે? global.asx માં છે, જે અહીંયા છે. અને global.asx કોનો કોન્ટેક્ટ કરે? રૂટ ટેબલનો. રૂટ ટેબલની અંદર જો એપ્રોપ્રિએટ યુઆરએલ ડિફાઇન્ડ હશે તો જ એ યુઆરએલ કંટ્રોલરનો કોન્ટેક્ટ કરશે અને પછી આગળનું કામ થશે, બાકી કંઈ કામ થશે નહીં. તો જ પછી રિક્વેસ્ટ જશે, નહીં તો શું કહી દેશે? 404 નો સચ પેજ ફાઉન્ડ અથવા એવું કંઈ મળતું નથી. આટલું ખ્યાલ આવી ગયો ને? હા. ઓકે. MVC and ASP.NET Web Forms are interrelated but different models of development depending on requirement of application and other factors. બે એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ છે પણ ડેવલપમેન્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી બે અલગ અલગ છે. At the high level, you can consider the MVC is more advanced and sophisticated web application framework designed with separation of concerns and testability in mind. હવે ASP.NET વેબ ફોર્મ્સ કરતાં એમાં શું છે અલગ કે અહીંયા પહેલેથી જ ડિફાઇન કરી દીધું ભાઈ ડેટા ફેચ કરવાનું શેમાં જશે? મોડલમાં જશે. વ્યૂ શેમાં ડિસ્પ્લે કરવાનું UI ડિસ્પ્લે કરવાનું શેમાં જશે? વ્યૂમાં જશે. અને કંટ્રોલરમાં બેને કંટ્રોલ કરવાનું હશે. બરાબર? તો અહીંયા પહેલેથી જ છૂટું પાડી દીધું છે. પણ
.NET ફ્રેમવર્કની અરે ASP.NET વેબ ફોર્મ્સમાં એવું કંઈ હતું નહીં. યુ કેન રાઇટ each and everything in ASPX ફાઇલ ઓલ્સો. તમારે .cs ફાઇલ ન હોય તો પણ તમે કામ કરી શકો, જે તમે જોયું છે. અને એટલે સેપરેશન ઓફ કન્સર્ન વોઝ મેઇન ઇશ્યુ એન્ડ ટેસ્ટેબિલિટી ઇન માઇન્ડ. એની અંદર તમે ટેસ્ટિંગ પણ કરી શકો ઇઝીલી, એવું પ્રોવિઝન પહેલેથી જ મૂક્યું છે. Both frameworks have their advantage and disadvantage depending on specific requirements. This concept can be visualized in the following diagram. Now, here we have got one more term. મેં જ્યાંથી આ ફિગર ઉઠાઈ છે ત્યાં એક ટર્મ પણ હતું, ASP.NET MVC અને ASP.NET Web Forms. Now both are residing on ASP.NET Core Framework. Now what is ASP.NET Core Framework? એ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. What is ASP.NET Core? What is ASP.NET Standard? આ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. આવા કેટલા વર્ઝન્સ છે .NETના? .NET Core, .NET Standard, આવું કંઈ વધારે બીજું છે કે નહીં, અને બધાની વચ્ચે ફરક શું છે? આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? Yes. ઓકે. Yes, sir. સો .NET ફ્રેમવર્ક એ રિસાઇડ્સ એટ ધ બોટમ. .NET ફ્રેમવર્ક એકદમ બોટમમાં છે, પણ એની ઉપર આપણે વેબ ડેવલપમેન્ટ કરવાનો છે તો આપણે શું શું જોઈશે? મોડ્યુલ્સ જોઈશે, ગ્લોબલાઇઝેશન જોઈશે, માસ્ટર પેજીસ જોઈશે, મેમ્બરશિપ જોઈશે, કેશિંગ જોઈશે, સિક્યોરિટી જોઈશે, હેન્ડલર્સ જોઈશે, સેશન જોઈશે, અને બીજી આવી ઘણી બધી મેથડ્સ જોઈશે, જે શેનો પાર્ટ છે? ASP.NET રનટાઈમનો પાર્ટ છે. અને ASP.NET રનટાઈમ રિસાઇડ્સ ઓન IIS સર્વર. વચ્ચે શું આવે? IIS સર્વર આવે, અને પછી ASP.NET ફ્રેમવર્ક આવશે. એટલે ASP.NET રનટાઈમ પહેલાં શું, પછી શું આવશે? IIS આવશે, અને પછી .NET ફ્રેમવર્ક આવશે, જે આપણે લાસ્ટ સેમમાં જોયું હતું એ જ આર્કિટેક્ચર અહીંયા આવે. અને આ બધાની માથે જે કોમન મોડ્યુલ્સ છે એ બધા શેમાં આવી ગયા? ASP.NET કોરમાં આવ્યા. ના, આનો યુઝ કરીને જ આપણે શું બને છે? ASP.NET વેબ ફોર્મ્સ અને ASP.NET MVC. સો બોથ આર રિસાઇડિંગ ઓન સેમ પ્લેટફોર્મ બટ હેવ ગોટ સમ ડિફરન્ટ ડેવલપમેન્ટ એન્વાયરમેન્ટ. બંનેનું ડેવલપમેન્ટ એન્વાયરમેન્ટ થોડું અલગ છે. આ તમને ફાસ્ટ સેપરેશન ઓફ કોડ આપે છે અને રિસ્પોન્સિવનેસ ફાસ્ટ આપે છે. જ્યારે આની અંદર રિસ્પોન્સિવ ફાસ્ટ નથી, ડેવલપમેન્ટ ફાસ્ટ છે. અહીંયા ડેવલપમેન્ટ થોડું વાર લાગે. સમજાય છે? હા કે ના? હા સર. ઓકે. We have got comparison table also. Rendering approach. Follow રેન્ડર કઈ રીતે થાય? ફોલો પેજ કંટ્રોલ પેટર્ન એપ્રોચ ઓફ રેન્ડરિંગ લેઆઉટ. તમારો પેજ કંટ્રોલ આખો શું થશે? લોડ થશે, ઇનિશિયલાઇઝ થશે, લોડ થશે, અને પછી છેલ્લે રેન્ડર થઈને અનલોડ થશે. અને અહીંયા ફ્રન્ટ કંટ્રોલર એપ્રોચ ઇઝ યુઝ. ડાયરેક્ટ રિક્વેસ્ટ જશે કંટ્રોલર પાસે, ને કંટ્રોલર જ તમને કામ કરી આપશે. જો એનાથી કામ થઈ જતું હશે તો એ કોઈની પાસે જશે નહીં, મોડલ પાસે નહીં જાય, ને વ્યૂ પાસે પણ નહીં જાય. સેપરેશન ઓફ કન્સર્ન, નો સેપરેશન ઓફ કન્સર્ન, એન્ડ ઓલ વેબ ફોર્મ્સ આર ટાઇટલી કપલ્ડ. બધા વેબ ફોર્મ્સ એકબીજા સાથે એવા કનેક્ટેડ છે કે તમે એકબીજાને યુઝ કર્યા વગર છૂટા ન પડી શકો ઇન શોર્ટ. અને અહીંયા ક્લીન સેપરેશન ઓફ કન્સર્ન. MVC has got all three components different. We can modify individually each of them and we can get different results without updating another one. જ્યારે અહીંયા તો એક અપડેટ કર્યું બીજું પણ અપડેટ કરવું જ પડે. મારે સપોઝ કંટ્રોલ ચેન્જ કર્યો હોય વેબ ફોર્મની અંદર, તો મારે એક કંટ્રોલની પ્રોપર્ટીઝ પણ સીધી ચેન્જ થઈ જાય. મારે વેલ્યુ અસાઇન કરવાની તો હું અસાઇન ન કરી શકું. પહેલાં ટેક્સ્ટ બોક્સ હતું, પછી ડ્રોપડાઉન થયું, તો મારે કંટ્રોલ ચેન્જ થઈ જાય ને કોડ બિહાઇન્ડમાં પણ એવું અહીંયા નહીં થાય. Automated testing is really difficult, whereas it is simple in case of MVC. State, it maintains view state. Here it is stateless. Performance, slow due to large view state. It is faster compared because it doesn't have any kind of view state. Life cycle, yes, web form has got page life cycle. Here we don't have web form, so here we don't have actually such kind of life cycle. But yes, we have got request life cycle. કે રિક્વેસ્ટ તમારી આવે તો રિક્વેસ્ટ કઈ રીતે ચાલે છે આપણે ફ્લોચાર્ટમાં પણ જોયું અને નીચે પણ જોઈશું. કંટ્રોલ્સ, હા, .NET વેબ ફોર્મ્સ ઢગલાબંધ કંટ્રોલ્સ છે, આપણે કંઈ બનાવવું પડતું નથી. રેડીમેડ કંટ્રોલ્સ તૈયાર જ મળી જાય આપણને, ખાલી ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ કરવું પડે. હિયર વી ડોન્ટ હેવ એની સો કંટ્રોલ બોક્સ ઓર કંટ્રોલ્સ, બટ થર્ડ પાર્ટી કંટ્રોલ્સ કેન બી યુઝ. તમે બીજા થર્ડ પાર્ટી કંટ્રોલ્સ આવે છે એનો તમે યુઝ કરી શકો છો. ઇટ કેન બી ઇન જાવાસ્ક્રિપ્ટ ઓર ઇટ કેન બી ઇન અનધર ફોર્મ ઓલ્સો. Control over layout. The above abstraction was good but provides limited control over HTML. દરેક કંટ્રોલ તમે પોતે પણ કંટ્રોલ બનાવતા શીખ્યા,
તો હવે તમે જે HTML લખેલું છે એ જ પ્રમાણે HTML બ્રાઉઝરમાં દેખાશે. જો બીજો કોઈ માણસ એ કંટ્રોલ વાપરશે અને એને અલગ HTML દેખાડવું છે, દેખાડી શકશે નહીં દેખાડી શકે, કારણ કે બધું તમે કંટ્રોલમાં ફિક્સ કરી દીધું છે. તો એવા કેસની અંદર તમારી પાસે HTML ઉપર કંટ્રોલ ઓછો રહે, જાવાસ્ક્રિપ્ટ CSS પણ ન જોઈતી વધી જાય અથવા તમે એની અંદર કોઈ ચેન્જ કરી શકો નહીં. જ્યારે અહીંયા પૂરેપૂરો કંટ્રોલ તમારા હાથમાં છે. રેપિડ ડેવલપમેન્ટ, આ રેડ શું છે? રેપિડ એપ્લિકેશન ડેવલપમેન્ટ છે. તો સપોર્ટ કરે છે. યસ, વી કેન વેરી ફાસ્ટ ડેવલપ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ એપ્લિકેશન્સ. વેબ ફોર્મ્સનો સૌથી પ્લસ પોઈન્ટ આ જ છે, જ્યારે અહીંયા ના પાડે છે. સ્કેલેબિલિટી, ઇટ્સ ગુડ ફોર સ્મોલ સ્કેલ એપ્લિકેશન્સ વિથ લિમિટેડ ટીમ સાઇઝ. નાની એપ્લિકેશન હોય તો તમે ઇઝીલી બનાવી શકો, પણ જો તમારે વેબ ફોર્મ્સનો યુઝ કરીને મોટી એપ્લિકેશન બનાવવી હોય તો યુ કેન ફોલો સેમ કાઇન્ડ ઓફ એપ્રોચ. તમારે ડેટા એક્સેસ લેયર અલગ રાખવાનું, બિઝનેસ લોજિક અલગ રાખવાનું અને પ્રેઝન્ટેશન અલગ રાખવાનું. તો યુ કેન યુઝ ઓર યુ કેન ડેવલપ બિગ એપ્લિકેશન્સ યુઝિંગ વેબ ફોર્મ્સ. જ્યાં સુધી આ નહોતું માર્કેટમાં ત્યાં સુધી આની મદદથી લોકોએ ઘણી મોટી એપ્લિકેશન્સ બનાવેલી જ છે, નથી બનાવેલી એવું નથી. એટલે it has got capability to develop big applications, but for that you need to follow some different way of development. It's better as well as recommended approach for large scale application, કારણ કે responsiveness fast છે એટલા માટે તમે આનાથી બહુ મોટી એપ્લિકેશન બનાવી શકો અને લાર્જ ટીમ હોય તો પણ ઇઝીલી કામ કરી શકે છે. ડિઝાઇનર ખાલી વ્યૂ ઉપર કામ કરશે અને ડેવલપર્સ ખાલી કોડ ઉપર કરશે, અને ડેટા એક્સેસવાળા અથવા SQL પ્રોગ્રામર્સ હશે મોડેલ ઉપર કામ કરશે. Is this clear to all? Yes, sir. Yes. ઓકે, તો હું અહીંયા પોઝ કરું. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે આનો ડેમો જોઈશું.